ಆದಿ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿದಂತವರಿಗೆ ఎంత కష్టం ఉన్నది చదవడానికి. ಓದುವುದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. మనలాగా వారికి గ్రంథాలు లేవు, ನಮಗೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಗ್ರಂಥಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ, పుస్తకాలు లేవు, ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. అప్పుడు ప్రింటింగ్ ప్రెస్ ఉండేది కాదు. ಆವಾಗ ಮುದ್ರಿಸುವಂತ ಯಂತ್ರ ಇರಲಿಲ್ಲ. అప్పుడు రాళ్ళ మీద, రాతి పలకల మీద, చర్మం మీద, ఆకుల మీద రాసుకొని చదువుకునేవారు. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಲಗೆಗಳ ಮೇಲೆ, ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ, ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ, ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಬರೆದು ಕಲಿತಾ ಇದ್ರು. పైన క్లాస్ లో చూస్తున్నాం మనం. ಕಳೆದ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. 1455 సంవత్సరంలో మొట్టమొదటి బైబిల్ ముద్రించబడినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. 1400 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮುದ್ರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂಗೆ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. మొదట 3 భాషలలో పరిశుద్ధ గ్రంథము లిఖింపబడినది. ಮೊದಲು 3 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದವು ಮುದ್ರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. మొట్టమొదటిది ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ఇబ్రీ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, రెండోది అరామిక్, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅರಾಮಿಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, మూడోది కోయినే అంటే గ్రీక్ భాషలో ఈ పుస్తకాలు ముద్రింపబడ్డాయి. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. కాబట్టి ఎంత కష్టం ఉన్నదో మీరు ఆలోచించండి. ఆ కాలంలో, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ. అపోస్తలుడైన పౌలు రాసిన ఆఖరి పత్రిక, ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು ಬರೆದಂತ ಕೊನೆಯ ಪತ್ರಿಕೆ 2వ తిమోతికి రాసిన పత్రిక. 2ನೇ ತಿಮೋತಿಗೆ ಬರೆದಂತ ಪತ್ರಿಕೆ. అప్పటికే చాలా వయసు అయింది, ಅದಾಗಲೇ ಆತನು ಬಹಳ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು, చాలా ప్రయాణించాడు, ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ದನು, చాలా దేశాలకు వెళ్ళాడు, ಬಹಳಷ್ಟು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಓಡಾಡಿದ್ದನು. అంత బలం లేదు ఇప్పుడు. ಈಗ ಅಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ఆఖరి పత్రిక, ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ. అప్పటికే ఎంతో జ్ఞానమును సంపాదించుకున్నాడు, ಅದಾಗಲೇ ಎಷ್ಟೋ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ, చాలా పుస్తకాలు అప్పటికే చదివాడు, ಅದಾಗಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಆತನು ಓದಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ఆయన జ్ఞానాన్ని మనం చూడగలం పత్రికలో. ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಇರುವಂತ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ఆయనకు చరిత్ర తెలుసు, ಆತನಿಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಗೊತ್ತು, ఆయనకు మనిషి యొక్క జ్ఞానం, మనిషి యొక్క దేహం, అన్ని విషయాల గురించి ఆయన జ్ఞానం. ಆತನಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ, ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಆತನಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ. చివరి గడియలో ఆయన ఉన్నాడు, ಕೊನೆ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆತನಿದ್ದಾನೆ. అటువంటి సమయంలో కూడా ಅಂತ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹ తిమోతికి ఏం రాశాడో తెలుసా? ತಿಮೋತಿಗೆ ಏನು ಬರೆದನು ಗೊತ್ತಾ? చూడండి, 2వ తిమోతి 4వ అధ్యాయము, 2ನೇ ತಿಮೋತಿ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, 2వ తిమోతి 4వ అధ్యాయంలో 2ನೇ ತಿಮೋತಿ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ఆయన తిమోతికి రాస్తూ ಆತನು ತಿಮೋತಿಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾ ఏమంటున్నాడంటే, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, 4వ అధ్యాయము 11వ వచనం, 12వ వచనం. 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 12ನೇ ವಚನ. ఓ తిమోతి, నువ్వు వచ్చినప్పుడు నేను త్రోయలో కాపునంత ఉంచి వచ్చిన అంగిని, పుస్తకములను, ముఖ్యముగా చర్మము, కాగితములను తీసుకొని రమ్ము. ರೋಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ತರ್ಪಣ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ ಮೇಲಂಗಿಯನ್ನು, ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚರ್ಮದ ಕಾಗದಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ. అంటే అప్పుడు కూడా చర్మాల మీద రాయబడతా ఉంది దేవుని వాక్యం. ಆಗ ಸಹಿತ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಬರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ఆ చర్మాలను కూడా నువ్వు తీసుకొని రా తిమోతి అని సెలవిస్తున్నాడు. ತಿಮೋತಿ ಆ ಚರ್ಮದ ಕಾಗದಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. అంటే అప్పుడు కూడా ఆయనకు ఇంకా ఏదో చదవాలి, ఇంకా ఏదో నేర్చుకోవాలని ఆశ కలిగి ఉంటున్నాడు. ಆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಇನ್ನೂ ಏನೋ ಕಲಿಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಏನೋ ಕೇಳಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತ ಆಸೆಯಿಂದ ಇದ್ದಾನೆ. ఇంత జ్ఞానం నాకు చాలులే, ಇಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಸಾಕು, ఇంత తెలుసుకున్న నాకు చాలులే, ಇಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಸಾಕು, ఇన్ని సంఘాలు నేను కట్టినాక చాలు, ಇಷ್ಟು ಸಭೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಸಾಕು, ఇన్ని ఆత్మలను గెలిచినాక చాలు, ಇಷ್ಟು ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದೇನೆ ಸಾಕು. ఆఖరి గడియలో కూడా ఆయన పుస్తకాలను, ఆ చర్మపు కాగితాలను తీసుకొని రాని తిమోతిని ఆజ్ఞాపిస్తున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. ಕೊನೆ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಚರ್ಮದ ಕಾಗದಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಮೋತಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ.
క్రైస్తవుని జీవితంలో పిల్లల చదవడము అనేటువంటిది చాలా ప్రాముఖ్యమే. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಓದುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. మనము ఉపకరణాలని మనము గమనించాము. ನಾವು ಉಪಕರಣಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ. వాటిలో చదవడం ఒకటి, ಅದರಲ್ಲಿ ಓದುವಂಥದ್ದೊಂದು, మీరు రాసుకోవాలి. ನೀವು ಅದನ್ನು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. చదవడము, ಓದುವಂಥದ್ದು, రీడింగ్, హియరింగ్, ಕೇಳುವಂಥದ್ದು, ధ్యానించడం, మెడిటేటింగ్, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, సర్చింగ్, ಹುಡುಕುವಂಥದ್ದು, మెమరైజింగ్, ಬಾಯಿಪಾಠ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, పోల్చడం, కంపేరింగ్, ಹೋಲಿಸುವಂಥದ್ದು, విభజించడం, డివైడింగ్, ವಿಭಾಗ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, లింకింగ్, ఒకదానికొకటి అంటియడం. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಜೋಡಿಸುವಂಥದ್ದು. ఈ 8 కార్యాలను మనం పరిశుద్ధ గ్రంథమును చదువుతాం చేసినట్లయితే చాలా బాగా దేవుని మనం అర్థం చేసుకోగలం. ಈ 8 ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಓದುತ್ತಾ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಯಬಹುದು. రెండోది మనం ఇతరులకు చక్కగా దేవుని వాక్యాన్ని బోధించగలం. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಇತರರಿಗೆ ನಾವು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬೋಧಿಸಬಹುದು. కాబట్టి ఈ కాలంలో మనకు అన్ని సదుపాయాలు ఉంటున్నాయి. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸದುಪಾಯಗಳಿವೆ. దేవుడు మనకు అన్నిటిని అనుగ్రహించాడు. ದೇವರು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ఎన్ని పుస్తకాలు ఉన్నాయి, పరిశుద్ధ గ్రంథం మనకుంది. ಎಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳಿವೆ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಗ್ರಂಥ ಸಹಿತ ನಮಗಿದೆ. అన్ని భాషలలో ఎక్కువ తక్కువ పరిశుద్ధ గ్రంథం లిఖింపబడినది. ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಸತ್ಯವೇದ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. మొబైల్ ఉంది, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಇದೆ, కంప్యూటర్ ఉంది, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದೆ, ఇంటర్నెట్ ఉంది, ಅಂತರ್ಜಾಲ ಇದೆ, అన్నీ ఉన్నాయి. ಎಲ್ಲ ಇದೆ. దేవుడు తప్పకుండా మన యొద్ద నుంచి ఎక్కువ కోరుకుంటున్నాడు. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಬಳಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆತ್ಮ ఎందుకంటే ಬಯಸುವಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. మనకి ఎక్కువ ఇవ్వనది కాబట్టి ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ఎక్కువ మన యొద్ద నుంచి దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు. ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಮಿಂದ ದೇವರು చూడండి ಬಯಸುವಂತ ఆ విషయాన్ని లూకాసు సువార్త 12వ అధ్యాయం 48వ వచనంలో, ಲೂಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 48ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ, 12వ అధ్యాయము లూకాసు సువార్త 12వ అధ్యాయం 48వ వచనంలో, ಲೂಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ ಹಿರಿಯರ ಪೆಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದನ್ನು ನಡೆಸಿದವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ನುವನು. ಯಾವನಿಗೆ ಬಹಳವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಹಳವಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಯಾವನ ವಶಕ್ಕೆ ಬಹಳವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸಿದೆಯೋ ಅವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳುವುದು. కాబట్టి ఎవరికి ఎక్కువ ఇవ్వనదో వారి దగ్గర నుంచి ఎక్కువగా, ಯಾರಿಗೆ ಬಹಳವಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅವರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಆತನ ಬಯಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. మనకు ನಮಗೆ ఈ యొక్క సదుపాయం మనకి ఇవ్వనది. ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. కాబట్టి ఈ సాయంకాలము చదవడము అనేటువంటిది ఎంత ప్రాముఖ్యం పిల్లలు. ಈ ಸಂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಓದುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. అయితే ఎంతమంది క్రైస్తవులు చదువుతున్నారు? ಎಷ್ಟು ಜನ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಓದುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? నాకు అనిపిస్తుంది ద మోస్ట్ నెగ్లెక్టెడ్ బుక్ ఇస్ ద బైబిల్. ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುವಂತ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸತ್ಯವೇದ. ఇదే మనం చేసేటువంటి పెద్ద పాపం. ಇದೇ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾಪವಾಗಿದೆ. దేవుడు ఆ సమయాన్ని మనకు ఇచ్చాడు. ದೇವರು ನಮಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ఆ సమయాన్ని మనము దేవుని వాక్యాన్ని చదవడానికి ఉపయోగించుకోకుండా ಆ ಸಮಯವನ್ನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸದೆ సమయాన్ని చాలా వ్యర్థం చేస్తున్నాము. ಸಮಯವನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. పోయిన క్లాస్లో మనం చూసాము, రాజు ఆ గ్రంథాన్ని చదివిన తర్వాత గొప్ప ఉద్యోగం, దేశమంతటా ఉద్యోగం వచ్చినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. ಕಳೆದ ವಾರ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡಿವಿ, ರಾಜನ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಓದಿದ ನಂತರ ದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಉಜ್ಜೀವನ ಬಂದ ಹಾಗೆ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. దేశస్తులందరూ దేవునితో ఒక ఒడంబడిక చేసుకున్నట్టుగా మనం చూసాం. ದೇಶದವರೆಲ್ಲರೂ ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. మన జీవితంలో కూడా ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸಹ మనం దేవుని గ్రంథాన్ని చదివితే, ನಾವು ದೇವರ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಓದುವುದಾದರೆ మొట్టమొదట మన జీవితంలో దేవుని యొక్క ఉద్యోగం మన జీవితంలో తప్పకుండా వస్తుందని నేను సర్విస్తున్నాను. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸಹ ದೇವರ ಒಂದು ಉಜ್ಜೀವನ ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಬಹುದು. కొన్ని విషయాలు దేవుడు నీకు మాత్రమే తెలపాలని దేవుడు ఇష్టపడతాడు.
ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ದೇವರು అవి ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. అందరికీ కాదు, ಅವು ಎಲ್ಲರಿಗಲ್ಲ, నీకు మాత్రమే ఆ విషయాలు. ನಿನಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ವಿಷಯ. నువ్వు పురుషుడివో స్త్రీవో సంబంధం లేదు. ನೀನು ಪುರುಷನೋ ಸ್ತ್ರೀನೋ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. నీకు విద్య ఉందో విద్య లేదో సంబంధం లేదు. ನಿನಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. దేవుని వాక్యాన్ని చదవడానికి నువ్వు కోరుకుంటే గొప్ప విషయాన్ని నీకు తెలియజేయాలని ప్రభు కోరుకుంటున్నాడు. ನೀನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವುದಕ್ಕೆ ನೀನು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದಾದರೆ ದೇವರು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. పాత నిబంధనలో దేవుడు రాజును నియమించమని చెప్పాడు. ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಒಬ್ಬ ಅರಸನನ್ನು ನೇಮಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. అది దేవునికి ఇష్టం లేదు. ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. అది ఇశ్రాయేలు మాకు రాజు కావాలి, మాకు రాజు కావాలని చాలా ఒత్తిడి చేసినప్పుడు దేవుడు రాజు నియమించాడు. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರು ನಮಗೆ ರಾಜನು ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ఆ రాజులు మిమ్మల్ని చాలా హింసిస్తారు, మిమ్మల్ని చాలా కష్టపెడతారు, వాళ్ళ పనులకు మిమ్మల్ని వాడుకుంటారు, వద్దు అంటే వినలేదు ఇశ్రాయేలు. ಆ ಅರಸರು ಅವರ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಹಿಂಸೆ ಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಹಿತ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. మాకు రాజు కావాలి, మాకు రాజు కావాలి, ನಮಗೆ ಅರಸನ ಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. రాజును వారికి దేవుడు అనుగ్రహించాడు. ಆಗ ದೇವರು ಅರಸನನ್ನು ಏರ್ಪಾటు ಮಾಡಿದರು. అయితే ఆ రాజుకు ఒక నియమాన్ని ప్రభు ఇచ్చాడు. ಅಲ್ಲಿ ರಾಜನಿಗೆ ಒಂದು ನಿಯಮವನ್ನು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟನು. చూడండి, ద్వితీయోపదేశ కాండము ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಂಡ 17వ అధ్యాయము, ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಂಡ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. అక్కడ మనం చూద్దాం 14 వచనం నుంచి మనం చదివితే, ఈ దేవుడైన యెహోవా నీకు ఇచ్చిన దేశమున నీవు ప్రవేశించి వాని స్వాధీనపరచుకొని అందులో నివసించి నా చుట్టూనున్న సమస్త జనుల వలె నీ మీద రాజును నియమించుకుందును అనుకుని రాజును నేను నియమించుకుందును ఎడల ఈ దేవుడైన యెహోవా ఏర్పరచువాన్ని అవశ్యకముగా నీ మీద రాజుగా నియమించుకునవలెను. ఈ సహోదరులనే ఒకని నీ మీద రాజుగా నియమించుకునవలెను. ఈ సహోదరుడు కాని అన్యుని మీద నియమించుకునకూడదు. అతడు గృహములను విస్తారముగా సంపాదించుకునవలదు. చూడండి, రాజుకు నియమాలు ఇస్తున్నాడు దేవుడు. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅರಸನಿಗೆ ಒಂದು ನಿಯಮವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. నీకు ఎక్కువ గృహములను నీవు సంపాదించుకోవడదు. ನೀನು ಹೆಚ್ಚು ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬಾರದು. రెండోది, తాను గృహములను ಹೆಚ್ಚುగా సంపాదించుటకు గాను జనులను ఐగుప్తులకు తిరిగి వెళ్ళనీయకూడదు. ఏలైనగా యెహోవా ఇక మీదట మీరు ఈ త్రోవను వెళ్ళకూడదని మీతో చెప్పాను. తన హృదయమును తొలగి పోకున్నట్లు అతడు అనేక స్త్రీలను వివాహము చేసుకునకూడదు. అనేక స్త్రీలను వివాహం చేసుకోనకూడదు, అది రెండో ఆజ్ఞ. వెండి బంగారములను అతడు తన కొరకు బహుగా విస్తరింప చేసి కొనకూడదు. మరియు అతడు రాజసింహాసనమందు ఆసీనుడైన తర్వాత లేవీలైన యాజకుల స్వాధీనములో ఉన్న గ్రంథమును చూచి ఆ ధర్మశాస్త్రమునకు ఒక ప్రతిని తన కొరకు రాసి కొనవలెను. అది అతని యొద్ద ఉండవలెను. అంటే ఆ గ్రంథము ఎప్పుడు కూడా రాజు యొద్ద ఉండాలి. ఒకటి నువ్వు రాసుకునవలెను. వ్యక్తిగతంగా నీ యొద్ద ఒక గ్రంథం ఉండాలని దేవుడు రాజుకు ఆజ్ఞాయిస్తున్నాడు. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಗ್ರಂಥ ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ರಾಜನ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 19వ వచనంలో తన రాజ్యమందు కుమారుడును ఇశ్రాయేలు మధ్యను దీర్ఘాయుష్వంతులగుటకే తాను తన సహోదరుల మీద గర్వించి ఈ ధర్మమును విడిచిపెట్టకూడదు, కుడికి కానీ ఎడమకు కానీ తనను తొలగక ఉండునట్లు తన దేవుడైన యెహోవా భయపడి ఈ ధర్మశాస్త్ర వాక్యములన్నిటినీ ఈ కట్టడాలను అనుసరించి నేర్చుకున్నట్టు అతడు తాను బ్రతుకు దినములన్నిటిను ఆ గ్రంథమును చదువుతుండవలెను. రాజుకు ఆ గ్రంథమును చనిపోయేంత వరకు నువ్వు చదువుతూనే ఉండాలి. ఆ గ్రంథమునని దేవుడు రాజుకు ఆజ్ఞాయిస్తున్నాడు. ದೇವರು ರಾಜನಿಗೆ ಸಾಯುವವರೆಗೂ ನೀನು ಆ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ప్రతిదినము చదువుతూనే ఉండాలి. ಪ್ರತಿದಿನ ಅದನ್ನು ಓದ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. అది చాలా మంది రాజులు అలా చేయలేదు. ಆದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಅರಸರು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ఎప్పుడైతే ఆ గ్రంథములు పక్కన పెట్టేశారో, ಯಾವಾಗ ಆ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಅವರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾರೋ, విగ్రహారాధనకు దేశమంతలో విగ్రహారాధనకు నడిపించే వారికి అయ్యారు. ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆ ನಡೆಸಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ.
చూడండి, గ్రంథము వాళ్ళను కాపాడేది. ఆ గ్రంథము ಆ ಗ್ರಂಥ ಅವರನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. మనం కూడా మన జీవితంలో ನಾವು ಸಹ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ఆ గ్రంథము మనతో ఎప్పుడు ఉండాలి. ಆ ಗ್ರಂಥವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ఆ గ్రంథము ఎప్పుడు మనం చదువుతా ఉండాలి. ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ನಾವು ಓದ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ఆ గ్రంథము మనలను ఉజ్జీవపరుస్తుంది. ಆ ಗ್ರಂಥ ನಮ್ಮನ್ನು ಉಜ್ಜೀವನ ఆ ಪಡಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. గ్రంథము మనల్ని ప్రోత్సహిస్తుంది. ಆ ಗ್ರಂಥ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಪಡಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ఒక బైక్ ఉందనుకోండి మన యొక్క, ನಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. దానికి పెట్రోల్ అవసరం. ಅದಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ఎంత మంచి బైక్ ఉన్నా కూడా ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಗಾಡಿ ಇದ್ದರೂ ಸಹ పెట్రోల్ లేకుంటే నడవదు. ಅದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. కాబట్టి ఆ పెట్రోల్ ప్రతిదిన మనం వేసుకుంటూ ఉండాలి. ಪ್ರತಿದಿನ ಆ ಒಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇರಬೇಕು. కాబట్టి వాక్యాన్ని ఎవరైతే ప్రతిదినం చదువుతా ఉంటారో ಯಾವಾಗ ಪ್ರತಿದಿನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ వారిలో ఆ ఉద్దేశం నెరవేరుతా ఉంటుంది. ಅವರಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ದೇವರ ಸಂಕಲ್ಪ ನೆರವೇರುತ್ತಾ ఈ ಇದೆ. దినం ఎవరి గురించి మనం బాధపడాలి? ಈ ದಿನ ನಾವು ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಬಾಧಪಡಬೇಕು? ఎవరి విషయంలో మనం దుఃఖపడాలి? ಯಾರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ದುಃಖ ಪಡಬೇಕು? ఎవరైనా చనిపోతే మనం దుఃఖం అవుతుంది. ಯಾರು ಸತ್ತರೆ ನಮಗೆ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ. అయ్యో పాపం చనిపోయాడని అంటారు. ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅವರು ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೀವಿ. పిల్లల మరణము దుఃఖమైన విషయం కాదు. ಆ ಮರಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ದುಃಖಕರವಾದ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ఏది దుఃఖకరమైన విషయం? ಯಾವುದು ದುಃಖಕರವಾದ ಸಂಗತಿ? ఒక క్రైస్తవుడు తన బైబిల్ను చదవకుండా ఉద్దేశపూర్వకంగా జీవించకుండా క్రైస్తవుల విషయంలో ఎక్కువ దుఃఖపడాలి. ಯಾರು ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಓದದೇ ಇರುತ್ತಾರೋ ಅವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ದುಃಖ ಪಡಬೇಕು. We must be sad when we see Christians who are living without a purpose. ದೇವರ ಉದ್ದೇಶವಿಲ್ಲದೆ ಜೀವಿಸುವಂತ ಕ್ರೈಸ್ತರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದುಃಖಕರವಾದ ಸಂಗತಿ. యేసు ప్రభువు చనిపోయాడు. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸಹ ಸತ್ತನು. పౌలు చనిపోయాడు. ಪೌಲನು ಸತ್ತನು. తిమోతి చనిపోయాడు. ತಿಮೋತಿ ಸತ್ತನು. పేతురు చనిపోయాడు. అందరూ చనిపోయారు. ಪೇತ್ರನು ಸತ್ತನು. ಎಲ್ಲರೂ ಸತ್ತರು. అయితే వారు ఉద్దేశంతో జీవించాలి ఈ లోకంలో. ಅವರು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡಿದರು. అయితే చాలా మంది క్రైస్తవులకు ఉద్దేశం లేదు. ಅನೇಕ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶವಿಲ್ಲ. ఉద్దేశపూర్వకంగా దేవుని వాక్యాన్ని చదవటం లేదు. ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. యేసు ప్రభు యొక్క జీవితాన్ని మనం గమనించినప్పుడు, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಜೀವಿತವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸುವಾಗ, ఆయన సేవను ప్రారంభించినప్పుడు, ಆತನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ఆయన పలుమార్లు ఎక్కువ అడిగిన ప్రశ్న ఏంటి తెలుసా? ಹೆಚ್ಚು ಸಾರಿ ಆತನು ಕೇಳಿದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? మీరు సంఘానికి వెళ్ళారా లేదా అని అడగలేదు. ನೀವು ಸಭೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ವಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. మీరు కాಣಿక వేశారా లేదా అడగలేదు. ನೀವು ಕಾಣಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ. మీరు దశమ భాగం వేశారా లేదా అడగలేదు. ನೀವು ದಶಮಾಂಶ ಭಾಗ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ అంటే ಕೇಳಿಲ್ಲ. పదే పదే అడిగిన ప్రశ్న ఏంటి తెలుసా? ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಿದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? 4 సువార్తలు 4 ಸುವಾರ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ పదే పదే అడిగిన ప్రశ్న ఏంటిది? ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಿದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವುದು? మీరు చదవలేదా? ನೀವು ಓದಲಿಲ್ಲವಾ? మీరు చదవలేదా? ನೀವು ಓದಲಿಲ್ಲವಾ? మీరు చదవలేదా? ನೀವು ಓದಲಿಲ್ಲವೋ? ఈ ప్రశ్న ఎప్పుడు చేసుకోబడిగవాడు. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. చూడండి, మత్తయి రాసిన సువార్త 12వ అధ్యాయంలో మత్తయి బರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ఆయన శిష్యులు ఆ పొలము గుండా ఆ చేల ద్వారా వస్తున్నప్పుడు కొన్ని గింజలు తీసుకొని తిన్నారంట. ಶಿಷ್ಯರು ಹೊಲದ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಬರುವಾಗ ಕೆಲವು ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಿನ್ನಂತೆ. అంటున్నాడు, మీరు చదవలేదా? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಓದಲಿಲ್ಲವೋ? చూడండి, మత్తయి రాసిన సువార్త 12వ అధ్యాయం 3వ వచనం చదవండి. ఆయన వారితో ఇట్లా నేను తాను తనతో కూడా ఉన్నవారును ఆకలి ఉండగా దావీదు చేసిన దాని గురించి మీరు చదవలేదా? మీకు తెలియదా విషయము? దావీదును ಹೇಳಿದಂತ ನೀವು ಓದಲಿಲ್ಲವో? ఎందుకు అడుగుతున్నాడు ఈ విషయాన్ని? ఈ విషయంలో యాಕೆ ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ఎందుకంటే ఆయన శిష్యులు ఆయన పొలము ద్వారా వస్తుండగా, ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಹೊಲದ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಬರುವಾಗ వారికి ఆకలిందంట. ಅವರಿಗೆ ಹಸಿವಾಯ್ತಂತೆ. కొన్ని గింజలు తీసుకొని వారు తిన్నారంట. ಕೆಲವು ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಿಂದರು. దాన్ని పెద్ద విషయంగా చేసి పరిశీలన శాస్త్రులు నిందిస్తూ ఉంటున్నారు. పరిసయ్యుల శాస్త్రులు ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವಾಗಿ ಎಣಿಸಿ ಅವರನ್ನು ನಿಂದಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. అప్పుడు యేసు ప్రభు దావీదు దేవాలయంలో తిన్నటువంటి ఆ యొక్క రొట్టెలను యేసు ప్రభు జ్ఞాపకం చేస్తున్నారు వారికి.
ದಾವೀದನು ದೇವಾಲಯದಿಂದ ತಿಂದಂತ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಜ್ಞಾಪಕ మీరు ಮಾಡ್ತಾರೆ. చదవలేదా అని అడుగుతున్నాడు. ನೀವು ಓದಲಿಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. అంటే యేసు ప్రభు ఎంత చదివాడు. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಎಷ್ಟು ಓದಿದ್ದಾರೆ. చిన్న చిన్న విషయాల గురించి కూడా ఆయన చదువుకున్నాడు. ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಆತನು ಓದುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. రెండోది విడాకుల విషయంలో కూడా ప్రభు ఏమన్నాడో చూడండి. మత్తయి రాసిన సువార్త 19వ అధ్యాయం 4వ వచనంలో ವಿಚ್ಛೇದನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. 4వ వచనంలో ఆయన సృజించిన వాడు ఆది నుంచి వారిని పురుషునిగాను స్త్రీనిగాను సృజించినని మరియు ఇందు నిమిత్తం పురుషుడు తల్లిదండ్రులను విడిచి తన భార్యను హత్తుకును వారిద్దరును ఏక శరీరంగా ఉందురని చెప్పనని మీరు చదవలేదా? చూడండి మళ్ళా అడుగుతున్నాడు. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಓದಲಿಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ఎందుకంటే వారు ప్రశ్నిస్తున్నారు అనేక విషయాలను బట్టి. ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. అక్కడ 3వ వచనంలో పరిసయ్యులు ఆయనను శోధింపవాలని ఆయన ఎదురుకు వచ్చి ఏ హేతు చేతనైనను పురుషుడు తన భార్యను విడనాడుట న్యాయమా అని అడగగా ಆಗ ಫರಿಸಾಯರು ಆತನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆತನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂಬ ಯೋಚನೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬನು ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವುದು ಧರ್ಮವೋ ఆయన శోధించాలనుకున్నారంట. ಆತನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ఏదో ಕೇಳ್ತಾರೆ. తప్పు పట్టాలనుకున్నారంట. ಅವನು ಆತನಲ್ಲಿ ಏನೋ ತಪ್ಪು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. అటువంటి అడుగుతున్నాడు. చదవలేదా? ಅಂತವ್ರಿಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಓದಲಿಲ್ಲವೋ? చదవడం ఎంత ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయం మన జీవితంలో. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಓದುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯಕರವಾದ ವಿಷಯ. 3వ విషయానికి వస్తాం. ಮೂರನೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ఇక్కడ యేసు ప్రభు కొన్ని అద్భుతాలు చేశాడు. ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕೆಲವು ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. అక్కడ దేవాలయం అది. ಅದು ದೇವಾಲಯ. అక్కడ ఉన్నటువంటి చిన్న పిల్లలందరూ కూడా యేసు ప్రభువును పొగుడుతున్నారు. ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಸಹಿತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಹೊಗಳ್ತಾ కొన్ని ಇದ್ದಾರೆ. గొప్ప కార్యాలు అక్కడ జరిగినట్టు మనం చూస్తున్నాం. ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆದ ಹಾಗೆ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. అయితే అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిశుద్ధ శాస్త్రులు ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಪರಿಸಾಯರು ఏంటి పిల్లలు ఇలా చేస్తున్నారు? ಏನಿದು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಇಷ್ಟು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ఆ విషయాన్ని కూడా యేసు ప్రభువు చదవలేదా? ಆ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಹಿತ ನೀವು ಓದಲಿಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದಾಗಿ చూడండి మత్తయి రాసిన సువార్త 21వ అధ్యాయము ಮತ್ತಾಯ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 21ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ అక్కడ 4వ వచనం. 4ನೇ ವಚನ. ప్రవక్తలను చెప్పబడినది ప్రవక్తలని చెప్పబడినది నెరవేరినట్లు ఇది జరిగేను. అదేమనగా ఇదిగో నీ రాజు సాత్వికుడే గాడిదను మహావైకముగా పశు పిల్లనైన చిన్నగడ్డను ఎక్కి నీ యొద్దకు వచ్చుచున్నాడని సియోను కుమార్తె చెప్పుడి అన్నది. శిష్యులు వెళ్లి యేసు తమకు ఆజ్ఞాపించిన ప్రకారం చేసి ఆ గాడిదను దాని పిల్లను తోలుకొని వచ్చి వాటి మీద తమ బట్టలను వేయగా ఆయన బట్టల మీద కూర్చుండెను. ఇక్కడ యేసు ప్రభువును పొగుడుతున్నారు పిల్లలు. ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ఈ విధంగా జరుగుతూ వస్తున్నప్పుడు ಈ ರೀತಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಬರುವಾಗ 16వ వచనంలో 16ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ మీరు చెప్పుచున్నది వినుచున్నావా అని ఆయనను అడిగిరి. అందుకు యేసు వినుచున్నాను బాలురొక్కయు చంటి పిల్లలొక్కయు నోట స్తోత్రము సిద్ధింపజేసి అను మాట మీరెన్నడూ చదవలేదా? ఇలా జరుగుతుంది. ಈ ರೀತಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ఈ విధంగా వాళ్ళందరూ కూడా దేవుని స్తుతిస్తారని ఇది చదవలేదా? ಎಲ್ಲಾ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಸಹಿತ ಆತನ ಬಾಯಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತುತಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಓದಲಿಲ್ಲವೋ? ఇది చాలా చిన్న విషయం. ಇದು ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. చిన్న పిల్లలు దేవుని ఆరాధించడం ఒక చిన్న విషయం. అది ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂತದ್ದು అది కూడా పాత నిబంధనలో రాయబడింది. ಅದು ಸಹಿತ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ఆ విషయాన్ని చేసుకోండి. ఇక్కడ అయితే చూపిస్తున్నారు. ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. యేసు ప్రభువు ఇంతగా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని చదివాడు. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಎಷ್ಟು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿದ್ದಾರೆ. ఎంత కష్టపడదు ఆ దినాలలో. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ఇటువంటి బైబిల్ లేదు ఆ దినాలలో. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದ ಇರಲಿಲ್ಲ. ఏదో ఆ చర్మం మీదనో ఏదో రాళ్ళ మీదనో ಆ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೋ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೋ మట్టి పలకల మీదనో ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಲಿಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ఎక్కడెక్కడో రాయబడినది వాక్యం. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. అన్నిటిని కూడా ప్రభు వెతికి చదువుకొని చిన్న చిన్న విషయాలను కూడా యేసు ప్రభు ఇక్కడ చదివినట్టుగా మనం చూస్తుంటున్నాం. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಓದಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ. నిషేధింపబడిన రాయి విషయము కూడా ప్రభు అంటున్నాడు, మీరు చదవలేదా? ಬೇಡವೆಂದು ಬಿಟ್ಟ ಕಲ್ಲಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಬರೀತಾರೆ, ನೀವು ಓದಲಿಲ್ಲ. అదే 21వ అధ్యాయం 37వ వచనంలో మనం చూస్తున్నాం. ಅದೇ 21ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 37ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ. 21వ అధ్యాయం 37వ వచనం.
తుదకు నా కుమారుణ్ణి సన్మానించదనుకుని ఆ, తన కుమారుని వారి వద్దకు పంపెను. ఉమ్, ఆయనను ఆ కాపుడు కుమారుని చూసి ఇతడు వారసుడు, ఇతని చంపి ఇతని స్వాస్థ్యం తీసుకుందుము రండని తమలో తాము చెప్పుకొని అతని పట్టుకొని ద్రాక్ష తోట వెలుపల పడివేసి చంపిది. కాబట్టి అంటే యేసు ప్రభువును చాలా తిరస్కరించేవారు ఆ దినాలలో. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯೇಸುವನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಂದಿಸ್ತಾರೆ, ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. వీడు ఆ మరియ కుమారుడు, ಈತನು ಮರಿಯಳ ಕುಮಾರನು, ఆ కార్పెంటర్ వీడు, ಆ ಬಡಗಿ ಮಗನು, ఎక్కడో పుట్టాడు ఎవరికి తెలియదు, ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದನೋ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, బీదోడు, ಬಡವನು, ఆ నజరేతులో పెరిగింది వీడు, ನಜರೇತಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂತವನು, పాపంలో పుట్టినాడు, ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತವನು, దురాత్మతో ఉన్నటువంటి వాడు, ದೆವ್ವಗಳಿಗೆ ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟವನು, చాలా హీనంగా మాట్లాడేవాడు యేసు ప్రభు. ಬಹಳ ಕೀಳಾಗಿ ಯೇಸುವನ್ನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. తిండిపోతాడు, ಹೊಟ್ಟೆ ಬಾಕನು, అది యేసు ప్రభు ఆయన గురించి రాసిన ప్రవచనం తెలుసు. ಆದರೆ ಆತನ ಬಗ್ಗೆ ದೇವರು ಬರೆದಂತ ಪ್ರವಚನ ಯೇಸುವಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. అక్కడ మరియు యేసు ఆ, వారిని చూచి ఆ, ఇల్లు కట్టువారు 42వ వచనం. మరియు యేసు వారిని చూచి ఇల్లు కట్టువారు నిర్దేశించిన రాయి ఇల్లులకు తలరాయను. ఆ, ఇది ప్రభువు వలన కలిగెను. ఇది ప్రభువులను కలిగెను. ఇది మన కన్నులకు ఆశ్చర్యము. ఇది మన కన్నులకు ఆశ్చర్యము. ఆ మాట మీరు లేఖనములో ఎన్నడూ చదవలేదా? ప్రభువుల మాట మీరు లేఖనములలో ఎన్నడూ చదవలేదా అని అక్కడ కూడా ప్రభువు అడుగుతున్నాడు. ಮನೆ ಕಟ್ಟುವವರು ಬೇಡವೆಂದು ಬಿಟ್ಟ ಕಲ್ಲೇ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೂಲೆಗಲ್ಲು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ನೀವು ಗಮನಿಸಲಿಲ್ಲವೋ? ఏ ప్రశ్న అంటే ఇవన్నీ చూస్తా ఉంటే ఆ దినాలలో ఎక్కువ సార్లు అడిగినటువంటి ప్రశ్న ఏంటిదంటే మీరు చదవలేదా చదవలేదా చదవలేదా. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳಿದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಓದಲಿಲ್ಲವೋ. ఈరోజు ఎంతమంది సేవకుడు అడుగుతున్నారు వాళ్ళ సంఘంలో ఈ ప్రశ్న? ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೇವಕರು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ బయట ಇದ್ದಾರೆ? దేవాలయాన్ని అడుగుతున్నారా? ಸತ್ಯವೇದ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರ. అది సేవకులకు ప్రాముఖ్యమైన విషయమే కాదు. ಅದು ಸೇವಕರಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಂತ ವಿಷಯವೇ ಅಲ್ಲ. ఆ సంఘం ఉండే వారు చదివితే ఏమి చదవకుంటే ఏమి వినదు. ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವಂತವರು ಓದಿದ್ರೆ ಓದೇ ಇದ್ರೆ ಏನು, వస్తున్నారు కానుకలు వేస్తున్నారు చాలు ఇంకా. ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾಕು. ಇನ್ನು అటువంటి సేవకుడు కాదు. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಸೇವಕನಲ್ಲ. ఎప్పుడు అడిగేవాడు చదవలేదా చదవలేదా అని అడిగేవాడు. ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವು ಓದಲಿಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 22వ అధ్యాయం 31వ వచనం ప్రసాద్. అదే మత్తయి 22:31 బరోణ. మృతులు పునరుత్థానం గురించి నేను అబ్రహాము దేవుడను, ఇస్సాకు దేవుడను, యాకోబు దేవుడు ఉన్నానని దేవుడు మీతో చెప్పిన మాట మీరు చదవలేదా? పునరుత్థాన విషయంలో కూడా ఇష్టపడుతున్నాడు, మీరు చదవలేదా? పునరుత్థాన విషయದಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಯೇಸುವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ఆ కాలంలో అదొక సమస్య. ఆ కాలంలో అదొక సమస్య ಆಗಿದೆ. ఒకవేళ మీరు చదివింటే ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಓದಿದ್ದರೆ ఈ సమస్య ఉండేదే కాదు. ಈ సమస్ಯೆ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. చదవలేదు కాబట్టి ఈ ప్రశ్న అడుగుతున్నారు యేసు ప్రభు. ಅವರು ಓದದೇ ಇದ್ದದ ಕಾರಣದಿಂದ ಯೇಸುವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. యేసు ప్రభు అంటున్నాడు, మీరు చదవలేదా మీరు చదవలేదా. ನೀವು ಓದಲಿಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ఎన్ని విషయాల గురించి యేసు ప్రభు అడుగుతున్నాడు ఈ ప్రశ్న. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯೇಸುವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ఒక దినం మాత్రం యేసు ప్రభు దేవాలయంలో నిలిచి ಒಂದಿನ ಮಾತ್ರ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ఆయననే చదువుకుంటున్నాడు. ಆತನೇ ಓದುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. చూడండి లూకాసు సువార్త 4వ అధ్యాయం ಲೂಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 16వ వచనంలో ಲೂಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ తరువాత ఆయన తాను పెరిగిన నజరేతుకు వచ్చెను. తన వాడుక చొప్పున విశ్రాంతి దినమందు సమాజ మందిరములోనికి వెళ్ళి సమాజ మందిరంలోనికి వెళ్ళి చదువుటకే నిలుచుండగా దేనికోసం నిలబడుతున్నాడు? చదువుటకే చదువుటకై నిలుచుండగా ప్రవక్త యెషయా గ్రంథము ఆయన చేతికి ఇయ్యబడెను. ఆయన గ్రంథము ఇప్పగా ప్రభు ఆత్మ నా మీద ఉన్నది, పేదలకు సువార్త ప్రకటించుటకై ఆయనను అభిషేకించెను. చెరలున్న వారికి విడుదలను, గుడ్డి వారికి చూపును కలుగునని ప్రకటించుటకును, నలిగిన వారిని విడిపించుటకును, ప్రభువు హితవార్తను ప్రకటించుటకును ఆయన నన్ను పంపి ఉన్నాడు అని రాయబడిన చోట ఆయనకు దొరికేను. సో యేసు ప్రభు ఈ విషయాన్ని చదివాడు కాబట్టి దేవుడు నన్ను ఎందుకు పంపాడు అనే విషయాన్ని తెలుసుకున్నాడు యేసు ప్రభు.
ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಯಾಕೆ ನಾನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ఒకవేళ ఈ విషయం చదవకుండా ఉంటే ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ವಿಷಯ ಓದದೇ ಇದ್ರೆ దేవుడు ఆయన ఎందుకు పంపాడో తెలిసేది కాదు యేసు. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ದೇವರು ಯಾಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ఈ లోకంలో ఆయన ఏం చేయాలని తెలిసేది కాదు. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದು ಅರಿತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. దేవునికి స్తోత్రం, ఆయన చదివాడు ఆ విషయాన్ని. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಆತ್ಮ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಓದಿದನು. ఏ వ్యక్తికి తెలుస్తుంది ఈ దేవుడు ఎందుకు ఈ లోకంలో ఉంచాడని? ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ದೇವರು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾಕೆ చాలా మంది ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? క్రైస్తవులు ఈ లోకంలో ఇప్పుడు. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಕ್ರೈಸ್ತರಿದ್ದಾರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಹುಬ್ಳಿలో చాలా మంది క్రైస్తవులు ఉన్నారు. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರೈಸ್ತರಿದ್ದಾರೆ. దేవుడు వారిని ఎందుకు పంపాడు తెలియదు. ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಯಾಕೆ ಕರೆತಂತಾನೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ఎందుకు తెలియదు? ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? అది చదవలేదు. ಅವರು ಓದಿಲ್ಲ. యేసు ప్రభుకి ఎందుకు తెలుసు? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತು? చదివాడు కాబట్టి. ಆತನು ಓದಿದ್ದರಿಂದ ಗೊತ್ತು. స్పష్టంగా తెలిసింది ఆయనకు. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. నన్ను ప్రభు అభిషేకించుడు. ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದ. సువార్త ప్రకటించడానికి నన్ను పంపించాడు దేవుడు. ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು గుడ్డి వారికి ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. చూపు ఇవ్వడానికి నన్ను పంపించాడు. ಕುರುಡರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಬರುವುದನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. నాకు తెలిసింది కాబట్టి ಅದು ಗೊತ್ತಾದ್ದರಿಂದ ఆ పనిని మాత్రం ఈ లోకంలో చేశాడు. ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆತನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. నువ్వు దేవుని వాక్యం చదవకుంటే ನೀನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದದೆ ಹೋದರೆ నువ్వు ఎందుకు ఈ లోకంలో ఉన్నావో నీకు తెలియదు. ನೀನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಜೀವನ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. నువ్వు పిచ్చి పిచ్చిగా జీవిస్తూ ఉంటావు. ನೀವು ಹುಚ್ಚುಚ್ಚನಾಗಿ ನೀನು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತೀಯ. వ్యర్థమైన జీవితాన్ని జీవిస్తూ ఉంటావు. ವ್ಯರ್ಥವಾದಂತ ಜೀವಿತವನ್ನು ನೀನು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀಯ. ఎంత దుఃఖకరమైనటువంటి విషయం. ಎಷ್ಟು ದುಃಖಕರವಾದಂತ ಸಂಗತಿ. ఎంతమంది క్రైస్తవులు తాము ఈ లోకంలో ఎందుకు ఉన్నారో అనే విషయం తెలియక జీవిస్తూ ఉంటున్నారు. ಅನೇಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾಕಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವಂತ ಅರಿವಿಲ್ಲದಂತೆ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. అనేకులకు సంఘం విషయంలో వెలుగు లేదు. ಅನೇಕರಿಗೆ ಸಭೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ. ఇక్కడ చిన్న మాట రాయబడిన ఆఖరిలో ಇಲ್ಲಿ ఆయనను పంపి ఉన్నాడు అని రాయబడిన చోటు ఆయనకు దొరికెను అని చూస్తుంది. ಇಲ್ಲಿ ಆತನು ನನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬಂತದ್ದನ್ನು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ఆ చోటు దొరికిందంట. ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಆತನಿಗೆ అంటే ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ఆ గ్రంథంలో ఉండేటువంటి ఆ భాగం, ఆ ముక్క దొరికిందంటే ಆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಸುರುಳಿ ಆತನಿಗೆ ಸಿಕ್ತಂತೆ. అది దొరకకుంటే ಅದು ಸಿಗದೇ ಇದ್ದರೆ యేసు జీవితం వ్యర్థమైపోయేది. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಜೀವಿತ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. అందుకని ఆయన సేవ అంత ప్రభావితమైనటువంటి సేవ యేసు ప్రభు లోకంలో చేశాడు. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನ ಪ್ರಭಾವವುಳ್ಳಂತ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆತನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. నేను ఎందుకు ఈ విషయాన్ని చెప్తున్నానంటే ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ దేవుని వాక్యాన్ని చదవాలి. ನೀವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಬೇಕು. ఎవరో చెప్పినటువంటి విషయాలు వింటున్నావు, దేవుని స్తోత్రం. ಯಾರೋ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. వినాలి మనం. ಕೇಳಬೇಕು ನಾವು. అనుభవం ఉన్నటువంటి భక్తుల మాటలను మనం వినాలి. ಅನುಭವವುಳ್ಳಂತ ಭಕ್ತರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು. అయితే నువ్వు ఏదైతే చదువుతావో, ನೀನು ಏನನ್ನು ಓದುತ್ತೀಯೋ, నువ్వు ఏదైతే కూర్చొని ధ్యానిస్తావో, ನೀನು ಯಾವುದನ್ನು ಕುಂತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತೀಯೋ అది నిజమైనటువంటి భక్తిలోనికి నిన్ను నడిపిస్తాయి. ಅದು ನಿಜವಾದಂತ ಭಕ್ತಿಯೊಳಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. చాలా మంది వాక్యాన్ని చదవకుండా ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ఒక యవనస్తుని తెలుసుకో మాట్లాడుతున్నా. ಒಬ್ಬ ಯವನಸ್ಥನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಯೇಸು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. లూకాసు సువార్త 10వ అధ్యాయంలో ಲೂಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 25వ వచనం చూస్తున్నాం. ಲೂಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 25ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ఇదిగో ఒకప్పుడు ధర్మాదేశోపదేశకుడు లేచి బోధకుడా నిత్య జీవమునకు వాసరుటకు నేనేమి చేయవలని ఆయనను శోధించుచు అడిగాను. అందుకు ఆయన ధర్మశాస్త్రం అందు ఏమి రాయబడి ఉన్నది, ధర్మశాస్త్రం అందేమి రాయబడి ఉన్నదని యవనస్తుని అడుగుతున్నాడు. అతను అడుగాడు. నువ్వు ఏమి చదువుతున్నావు అని అడుగుతున్న రెండు ప్రశ్నలు ప్రమాడుతున్నాడు. ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಆ ಯವನಸ್ಥನಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ధర్మశాస్త్రం అందు ఏమి రాయబడింది, ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, నువ్వేం చదువుతున్నావు, ನೀನು ಹೇಗೆ ಓದಿದ್ದೀರಿ, ఏం చదువుతున్నావు, ಹೇಗೆ ಓದ್ತಾ ఏ ಇದ್ದೀರಿ, విషయం చదువుతున్నావు, ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನು ಓದ್ತಾ అసలు ಇದ್ದೀರಿ, చదువుతున్నావు, ಓದ್ತಾ ಇದೆಯಾ, సమయం ఉందా నీకు? ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಇದೆಯಾ? సాయంకాలం ప్రభు సన్నిధిలో ప్రభువా ఈ వాక్యాన్ని నేను చదువుతాను. ಈ ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೇ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಓದುತ್ತೇನೆ. కొన్ని అనవసరమైనటువంటి విషయాలు పక్కన పెట్టేస్తాను. ಕೆಲವು ಅನವಶ್ಯಕವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡುತ್ತೇನೆ. కొన్ని ఇళ్ళకి వెళ్తుంటాము, ನಾವು ಕೆಲವು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ, అవసరమే లేదు, అసలు ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ, ఏం అంత అవసరమైన పని అక్కడ ఏం లేదు. ಅಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಳ್ಳಂತ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ.
ఏదో ఆకాశం ఏం తిరిగి రావడం లేదు, ಆಕಾಶ ಏನು ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, అనవసరమైన కారణం. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತದ್ದು ಅನವಶ್ಯಕತೆ. అటువంటి ఏమన్నా అంటే మానవుడు ಅಂತವೆಲ್ಲ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ನೀವು ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಡಿ. అనవసరంగా బజార్కి వెళ్ళడం, ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗುವಂತದ್ದು, ఫోన్లో అనవసరంగా మాట్లాడుతుంటాం, ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಅನವಶ್ಯಕವಾದಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ, చాలాసేపు మాట్లాడతాం, ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯ ಕಳೀತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ఎవరికి ఉపయోగం లేదు. ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. నాకు ఉపయోగం లేదు, ఆయనకు ఉపయోగం లేదు. ನನಗೂ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ಎದುರಿಗಿರುವಂತ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ఇటువంటివన్నీ కొన్ని మానుకొని ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಲವನ್ನು ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬಿಡಬೇಕು. యేసు ప్రభు నన్నే అడుగుతున్నాడని అనుకోవడం, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನನ್ನೇ ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು సమయాన్ని దేవుని వాక్యానికి తప్పక మనం ఇస్తాం. ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವನ್ನು ನಾವು ತಪ್ಪದೆ ಕೊಡೋಣ. ప్రకటన గ్రంథంలో చివరి గ్రంథంలో ఒక హెచ్చరికను కూడా మనకి ఇస్తున్నాడు. ಪ್ರಕಟಣ ಗ್ರಂಥ ಕೊನೆಯ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ప్రకటన గ్రంథం 1వ అధ్యాయం ಪ್ರಕಟಣ ಗ್ರಂಥ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3వ వచనాన్ని మనం చదువుకుందాం. ಪ್ರಕಟಣ ಗ್ರಂಥ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ವಚನ. సమయము సమీపించినది గనుక, సమయం ఏమైందట? సమీపించదు గనుక సమీపించి ఉన్నది. ఈ ప్రవచన ఏమంటున్నాడు? ఏమంటున్నాడు? సమీపించినదని. ఈ ప్రవచన వాక్యములు చదువువాడును వాటిని విని అందులో రాయబడిన సంగతులను గైకొనువారును ధన్యులు. వారే ధన్యులు. ಈ ಪ್ರವಾದನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದುವಂತವರು, ಕೇಳುವಂತವರು, ಈ ಪ್ರವಾದದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯುವಂತವರು ಧನ್ಯರು. ಅವರು ನೆರವೇರುವ ಸಮಯ ಸಮೀಪವಾಗಿದೆ. ಯಾರು ಧನ್ಯರು? ఎవరు ధన్యులు? ఈ లోకంలో ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಧನ್ಯರು? వాక్యం ఎవరిని ధన్యులని పిలుస్తా ఉంది. ವಾಕ್ಯ ಯಾರನ್ನು ಧನ್ಯರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. చాలా డబ్బు సంపాదించుకున్న వాళ్ళన, ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ పెద్ద ಮಾಡಿದಂತವರನ್ನ, ఇల్లు కట్టుకున్న వాళ్ళన, ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದವರಂತವರನ್ನ, మంచి ఉద్యోగం సంపాదించుకున్న వాళ్ళన, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಂತವರ, మంచి పదవులను సంపాదించుకున్న వాళ్ళన, ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದಂತವರ, ఎవరిని దేవుడు ధన్యులని పిలుచుకుంటున్నాడు? ಯಾರನ್ನು ದೇವರು ಧನ್ಯರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ప్రవచన వాక్యములను చదువువాన్ని దేవుడు ధన్యులని పిలుస్తున్నాడు. ಆ ಪ್ರವಾದನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದುವಂತವರು ಧನ್ಯರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. వాటిని నేర్చుకునే వారిని ధన్యులని ప్రభు పిలుస్తున్నాడు. ಅವರು ಕಲಿಯುವಂತವರು ಧನ್ಯರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ఈ సాయంకాలం ప్రభు సన్నిధిలో ఉన్నటువంటి నీవు, ಈ ಸಂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ನೀವು ఒక ఎన్ని దినాలు నిర్లక్ష్యం చేశారేమో, ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನೀವು ಅಲಕ್ಷ್ಯ ఒకవేళ ಮಾಡಿ, ఈ దినములను ప్రభు వాక్యాన్ని చదవలేదేమో, ಒಂದು ವೇಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ನೀನು ಓದಲಿಲ್ಲವೇನೋ. ప్రభు సన్నిధిలో ప్రభా నీ వాక్యాన్ని చదవడానికి నేను ప్రారంభిస్తాను. ಈ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವುದನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ఎజ్రా అనేటువంటి వ్యక్తి మనం తీసుకుంటున్నాం. ಎಜ್ರಾ ಎಂಬಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. యవనస్తుడు ఆయన. ಆತನು ಒಬ್ಬ ಯವನಸ್ಥನು. ఇశ్రాయేలు అందరూ బబులోను దేశంలో దాసత్వంలో ఉన్నారు. ಇಸ್ರಾಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ ಬಬುಲೋನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದಾಸತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದರು. చాలా చింతాక్రాంతులై జీవిస్తున్నారు. ಬಹಳ ಚಿಂತೆಯಿಂದ ನಿರತರಾಗಿದ್ದರು. జీవితం చాలా భారంగా ఉంది వారికి. ಅವರ ಜೀವಿತ ಬಹಳಷ್ಟು ಭಾರವಾಗಿತ್ತು. ఒక అన్య రాజు యొక్క కాడి క్రింద వారు ఉంటున్నారు. ಒಬ್ಬ ಅನ್ಯ ರಾಜನ ಒಂದು ನೇಗಿನ ಕೆಳಗೆ ಅವರಿದ್ದರು. ఎజ్రా ఏం చేశాడంటే ಅವರ ಯಜ್ಞನು ಏನು ಮಾಡಿದನೆಂದರೆ వాక్యాన్ని చదవడం ప్రారంభించాడు. ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವಂತದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. చిన్న విషయం అది. ಅದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯ. అలా అనుకుంటాం మనం, ನಾವು ಆ ರೀತಿ ನೆನೆಸ್ತೇವೆ, చదవడం ఒక చిన్న విషయం అని. ಓದುವಂತದ್ದು ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯ ಎಂಬುದಾಗಿ. దానికంటే గొప్ప విషయం ఇంకోటి లేదు. ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. చాలా గొప్ప విషయం, ಅದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ. గొప్ప విప్లవములు తెచ్చేటువంటి విషయం అది. ದೊಡ್ಡ ಮಾರ್ಪಾಟನ್ನು ತರುವಂತ ವಿಷಯ ಅದು. ఒకసారి ఒక పెద్ద కూటంలో ಒಂದು ಸಾರಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ఒక బోధకుడు ప్రసంగిస్తున్నాడు. ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನು ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. అందరూ కూర్చున్నారంట. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ఆయన ఏదైనా ఒక వచనం చదివినప్పుడు ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ವಚನವನ್ನು ಆತನು ಓದಿದಾಗ ఒక యవనస్తుడు తీయడానికి కష్టపడుతున్నాడంట. ಒಬ್ಬ ಯವನಸ್ಥನು ಅದನ್ನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ఎక్కడుందో తెలియదు. ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ವಚನ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. కొత్త నిబంధన వచనం చెప్తే పాత నిబంధన వెళ్తున్నాడు.
ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಚನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆತನ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ. ఏ వచనం ఎక్కడుందో తెలియదు. ಯಾವ ವಚನ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ఆ పక్కన కూర్చున్నటువంటి ఒక స్త్రీ పక్కದಲ್ಲಿ ಕೂತಂತ ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀ చాలా అసహ్యంగా మాట్లాడింది. ಬಹಳ ಅಸಹ್ಯಕರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. కొద్ది కూడా సిగ్గు లేదా? ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಇಲ್ವಾ? క్రైస్తవ పేరు పెట్టుకున్నాం. ಕ್ರೈಸ್ತವ ಎಂಬುದಾಗಿ నీకు ఏ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. వచనం ఎక్కడుందో నీకు తెలియదా? ಯಾವ ವಚನ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? కనీసం పాత నిబంధన కొత్త నిబంధన విషయం కూడా తెలియదా? ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? అని చాలా క్రైస్తవులు ఉన్నారు ఈ లోకంలో. ಅಂತ ಅನೇಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ పాత ಇದ್ದಾರೆ. నిబంధన ఏంటో తెలియదు, కొత్త నిబంధన ఏంటో తెలియదు. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. అది చాలా అవమానం. ಆ ದಿನ ಅವನಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವಮಾನ ಆಯಿತು. ఇంటికి వెళ్ళి కష్టపడ్డాను. ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟನು. చదవడం ప్రారంభించాను. ಓದಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ. చదివి ಓದಿ 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 4 బైబిల్ కాలేజీలో యూరోప్ ప్రాంతంలో ಯುರೋಪ್ ಖಂಡದಲ್ಲಿ 4 ಬೈಬಲ್ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಆತನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ఆయనే డిఎల్ మూడీ. ಆತನೇ ಡಿಎಲ್ ಮೂಡಿ. లక్షలాది ప్రజలను ప్రభుత్వం తెచ్చినటువంటి డిఎల్ మూడీ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರನ್ನು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಡಿಎಲ್ ಮೂಡಿ. విద్య లేదా? ಆತನಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ. వస్తున్నటువంటి మాటలు గంభీరంగా తీసుకుంది. ಒಂದು ಸಾರಿ ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತನ್ನು ಆತನ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು గొప్ప విప్లవం వచ్చి తన జీవితంలో ದೊಡ್ಡ ಮಾರ್ಪಾಟ ಆತನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ గొప్ప భక్తుడయ్యాడు ఆయన. ದೊಡ್ಡ ಭಕ್ತನಾದನು. ఎన్ని పుస్తకాలు రాశాడు. ಎಷ್ಟೋ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಆತನು ಬರೆದನು. అద్భుతమైనటువంటి పుస్తకాలు రాశాడు. ಅದ್ಭುತಕರವಾದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಆತನು నేను ಬರೆದನು. 2 పుస్తకాలు చదివాను ఫస్ట్. ಆತನು ಬರೆದಂತ ನಾನು 2 ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ದೇನೆ. ఎంత ప్రోత్సాహం ఉంది, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇದೆ. ఎంత కొత్తగా ఉన్నాయి ఆ పుస్తకాలు. ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಎಷ್ಟು ಹೊಸದಾಗಿವೆ. బైబిల్ కాలేజ్ లోకంలోని ప్రసిద్ధమైనటువంటి బైబిల్ కాలేజ్ కట్టాడు డిఎల్ మూడీ. ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದಂತ ಬೈಬಲ್ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಆತನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ఎందుకు తెలుసా? ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ఒక దినం దేవుని వాక్యాన్ని చదవడానికి ప్రారంభించాడు. ಒಂದು ದಿನ ಆತನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದನು. మన సంఘంలో ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ అటువంటి వారు ಇಂಥವರು అనేకులు ఉండాలని కోరుకుంటున్నారు. ಅನೇಕರು ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಬಯಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. వాక్యాన్ని చదవడం ప్రారంభిస్తే ನೀನು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರೆ దేవుడిని మౌనంగా కూర్చొని ನಿನ್ನನ್ನು ದೇವರು ಮೌನವಾಗಿ ಕೂರಲು నేను ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. అనేకులకు ఆ వాక్యాన్ని చెప్పడానికి నేను దేవుడు నిలబెడతాడు. ಅನೇಕರಿಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹಂಚಲು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾನೆ. నువ్వు దేవుడికి ఉపయోగపడాలని దేవుడు ఆశిస్తున్నాడు. ದೇವರಿಗೆ ನೀನು ಉಪಯೋಗ ಆಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ఎందుకు నీకు ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. నాలుగు ఇచ్చాడు? ಯಾಕೆ ದೇವರು ನಿನಗೆ ನಾಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ఎందుకు నీకు నోరు ఇచ్చాడు దేవుడు? ಯಾಕೆ ದೇವರು ನಿನಗೆ ಬಾಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? మొట్టమొదటి ఆయన స్థుతించడానికి, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸು. రెండోది ఆయన ఆరాధించడానికి, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಲು, మూడోది ఆయన ఘనకార్యాలను ప్రకటించడానికి, ಆತನು ಮಾಡಿದಂತ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು, నాలుగోది ఆయన ప్రేమను ప్రకటించడానికి, ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಆತನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲು, ఆయన విషయాలను బోధించడానికి. ಆತನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ. అందుకు ప్రభువు మనకు నాలుకని ఇచ్చాడు. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು, ఆ నాలుకను తీసుకొని, ಆ ಒಂದು ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು, ఆ నోరును తీసుకొని ಆ ಬಾಯಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು మనుషులను శపించడానికి, మనుషుల మీద చాడీలు చెప్పడం, ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಶಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಚಾಡಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ, పాపం చేయడానికి ಪಾಪ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ మనం వాడుకుంటున్నాం. ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ఈ సాయంకాలం ಈ ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ప్రతి ఒక్కరు ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಾವು తప్పనిసరిగా ఈ వాక్యం చదవడము అది ఒక ఏమంటారు మ్యాండేటరీ, మన జీవితంలో ఖచ్చితంగా చేసేటువంటి విషయం కావాలి. ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವಂಥದ್ದಾಗಿರಬೇಕು. ఎజ్రా ఎప్పుడైతే చదవడం ప్రారంభించారు, ಇಸ್ರಾಯೇಲನು ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದನು? ఇశ్రాయేలీయుల తిరిగి యెరూషలేముకు వచ్చేటువంటి ప్రయాణం ప్రారంభమైంది. ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ತಿರುಗಿ ಯೆರೂಷಲೇಮಿಗೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ఎంతమంది వెళ్ళారో అందరూ కూడా తిరిగి యెరూషలేముకు తిరిగి వచ్చినట్టుగా మనం చూస్తాం. ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಹೊರಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ತಿರುಗಿ ಮತ್ತೆ ಯೆರೂಷಲೇಮಿಗೆ ಬಂದದ್ದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. చూడండి, చివరిగా చూస్తున్నాం ఎజ్రా రాసినటువంటి గ్రంథము. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಜ್ರನು ಬರೆದಂತ ಗ್ರಂಥ ఈమె కంటే ముందా ఎజ్రా 7వ అధ్యాయము. ಎಜ್ರನು ಬರೆದ ಗ್ರಂಥ 7ನೇ మొదట ಅಧ್ಯಾಯ మనం 6వ వచనం చదువుకుందాం. 6ನೇ ವಚನವನ್ನು. ఈ ఎజ్రా ఇశ్రాయేలు దేవుడైన యెహోవా అనుగ్రహించిన మోషే యొక్క ధర్మ
ధర్మశాస్త్రమందు ప్రవీణత గల శాస్త్రియు మరియు అతని దేవుడైన యెహోవా హస్తము అతనికి తోడుగా ఉన్నందున అతడు ఏ మనవి చేసినాను రాజు అనుగ్రహించాను. ಎಜ್ರನು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಂದ ದೊರಕಿದ ಮೋಶೆಯ ಧರ್ಮೋಪದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಾರಂಗತನಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಅವನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಹಸ್ತಪಾಲನೆಯಿಂದ ಅರಸನು ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು. ఏ విధంగా పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని చదివాడు, ಎಜ್ರನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ఆయన ಓದಿದನು, జీవితంలో తీసుకున్న నిర్ణయం ఏంటంటే ಆತನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ತೀರ್ಮಾನ ಏನೆಂದರೆ 10వ వచనం చూస్తున్నాం. 10ನೇ ವಚನ ఎజ్రా యెహోవా ధర్మశాస్త్రమును పరిశోధించి దాని చొప్పున నడుచుకున్నటకును ఇశ్రాయేలులకు దాని కట్టడలను విధులను నేర్పుటకును దృఢ నిశ్చయము చేసుకొనెను. ಅವನು ಯೆಹೋವ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸಿಸಿ ಅನುಸರಿಸಲಿಕ್ಕೂ ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ಅದರ ವಿಧಿ ನ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಲಿಕ್ಕೂ ದೃಢ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. This is Ezra's supreme decision. ಎಜ್ರನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ. ఈ తీర్మానంతో దేవుడు ఎజ్రాను ఎంతగానో ఆశీర్వదించాడు. ಈ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನದಿಂದ ದೇವರು ಎಜ್ರನನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದರು. ఎజ్రాను ఒక ప్రవక్తగా దేవుడు తీర్చినట్టు మనం చూస్తున్నాం. ಎಜ್ರನನ್ನು ದೇವರು ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದನು. ఎజ్రా ద్వారా అనేక ఇశ్రాయేలును తిరిగి యెరూషలేమునకు తీసుకొని వచ్చినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. ಎಜ್ರನಿಂದ ಅನೇಕ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರನ್ನು ತಿರುಗಿ ಯೆರೂಷಲೇಮಿಗೆ ಕರೆತಂದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ఈ ద్వారా కూడా అనేకులను పాపలోకం నుంచి పరిశుద్ధ లోకానికి తీసుకురావడానికి ప్రభు సిద్ధంగా ఉంటున్నాడు. ನಿನ್ನಿಂದ ಸಹಿತ ಪಾಪ ಲೋಕದಿಂದ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅನೇಕರನ್ನು ಕರೆತರಲು ದೇವರು నిన్ను కూడా ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ. అనేక విషయాల్లో ప్రభు ఉపయోగించుకోవాలనుకుంటున్నాడు. ನಿನ್ನನ್ನು ಸಹ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿದ್ದಾನೆ. నిర్ణయం ఏంటంటే ಆ ತೀರ್ಮಾನ ಏನೆಂದರೆ నేను ప్రభు వాక్యాన్ని పరిశోధించాలి, చదవాలి. ನಾನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪರಿಶೋಧಿಸಬೇಕು, ಓದಬೇಕು. పాస్టర్ చదువుతున్నా లేదో నాకు తెలియదు, ಸೇವಕರು ಓದ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, నాకు సంబంధం లేదు. ನನಗೆ సంబంಧ ಇಲ್ಲ. నేను పోయిన క్లాసులో చెప్పాను, ಕಳೆದ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ఈ కొత్త నిబంధనలో ಈ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ అందరూ చదవాలి. ಎಲ್ಲರೂ ಓದಬೇಕು. ఇది పాస్టర్ పని కాదు. ಇದು ಸೇವಕರ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. చాలా మంది క్రైస్తవులు ఏం చేశారంటే ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ఆ బైబిల్ చదవడం వాక్యం చెప్పడం అది పాస్టర్ పని, ದೇವರು ವಾಕ್ಯ ಓದುವುದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೇವಕರ ಕೆಲಸ, అది నా పని కాదు. ಅದು ನನ್ನ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ఇది చాలా తప్పు. ಅದು ಬಹಳ ತಪ್ಪು. ఈ విచారం, ఈ ఆలోచన చాలా తప్పైనటువంటి విచారం. ಈ ವಿಚಾರ ಆಲೋಚನೆ ಬಹಳ ತಪ್ಪಾದ, ఇది పెద్ద అబద్ధం. ಇದು ಬಹಳ ಸುಳ್ಳಾದಂಥದ್ದು. ప్రతి ఒక్కరు చదవాలి, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಹಿತ చిన్న ಓದಬೇಕು, పిల్లలు చదవాలి, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಸಹಿತ ಓದಬೇಕು, అందరూ చదవాలి. ಎಲ್ಲರೂ ಓದಬೇಕು. ఫ్రెండ్ ఒక్క మాట చదివి నేను ముగిస్తాను. ಈ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಓದಿ ನಾನು కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక, కొరింథీయులకు రాసినటువంటి పత్రిక 14వ అధ్యాయం 1 కొరింథీ 1ನೇ ಕೊರಿಂಥ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 31వ వచనంలో 1ನೇ ಕೊರಿಂಥ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 31ನೇ ವಚನ. అక్కడ అందరూ అనేటువంటి మాట చూస్తున్నాం. అందరూ నేర్చుకున్నట్లు ఎంతమంది నేర్చుకోవాలంట? ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕಲಿಬೇಕು? ఎంతమంది నేర్చుకోవాలి? ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕಲಿಬೇಕು? అందరూ నేర్చుకోవాలి. ಎಲ್ಲರೂ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. స్త్రీలు, పురుషులు, చిన్న పిల్లలు, పెద్దలు అందరూ నేర్చుకోవాలని ಸ್ತ್ರೀಯರು, వాక్యం ಪುರುಷರು, చదివిస్తాం. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕಲಿಯಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ఆ తర్వాత అందరూ పెద్దరిక పొందినట్లును అందరూ నేర్చుకున్నట్లును, అందరూ హెచ్చరిక పొందినట్లును మీరందరూ ఒకరి తర్వాత ఒకడు ప్రవచించును. ప్రవచింపవచ్చును. చూసారా? ಎಲ್ಲರೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು, ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರವಾದಿಸಬೇಕು. కొత్త నిబంధన, ಇದು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ, ఇది కొత్త నిబంధనటువంటి ఆజ్ఞ. ఇది ಇದು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ. పాస్టరే చెప్పాలి, ಆ ಸೇವಕರೇ ಹೇಳಬೇಕು, ఆయననే ప్రార్థన చేయాలి, ಆತನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ఆయన ಮಾಡಬೇಕು, భార్యనే ಆತನ పాడపాడాలి, ಆತನ ಹೆಂಡತಿಯೇ ಹಾಡು ಹಾಡಬೇಕು, ఆయన పిల్లలే అన్ని చేయాలి, ಆತನ ಮಕ್ಕಳೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. మిగతా వాళ్ళందరూ వచ్చి కూర్చొని వెళ్ళిపోవాలి. ಮಿಕ್ಕಿದವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಎದ್ದು ಹೋಗಬೇಕು. ఇది నకిలీ క్రైస్తత్వం. ಇದು ನಕಲಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ఇది ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವ. క్రైస్తత్వం కాదు. ಇದು ఇది ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವವಲ್ಲ, దేవుని చిత్తం కాదు. ಇದು ದೇವರ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ. అందరూ నేర్చుకోవాలి, అందరూ చదవాలి, ಎಲ್ಲರೂ ಕಲಿಯಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಓದಬೇಕು, అందరూ ప్రవేశించాలి. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರವಾದಿಸಬೇಕು. పుస్తకంలో ఎంత చక్కగా రాయబడిందో చూడండి. ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ఈ విషయం ఈ వచనంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. కొరింథీ సంఘం రాస్తున్నాడు పౌలు, ಪೌಲನು ಕೊರಿಂಥ ಸಭೆಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, సంఘంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ నేర్చుకోవాలి. ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವಂತವರೆಲ್ಲರೂ ಕಲಿಯಬೇಕು.
మాత్రమే ఫలాన్ని చేయాలి. ದೇವರು ಮಾತ್ರವೇ ಇಂಥದ್ದನ್ನು ఆ ప్రవక్త ಮಾಡಬೇಕು. ఆయననే ఫలాన్ని చేయాలి. ಪ್ರವಾದಿ ಮಾತ್ರ ಇಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. రాజు మాత్రమే ఫలాన్ని చేయాలి. ಅರಸನು ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ఫలాని వాళ్ళు ఫలాని స్థలంలోనే ఉండాలి. ಇಂಥವರು ಇಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬೇಕು. దేవాలయంలో అతి పరిశుద్ధ స్థలానికి ఫలాని వ్యక్తే వెళ్ళాలి. ಆ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು. అవన్నీ కూడా పాత నిబంధన. ಅವೆಲ್ಲ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ. అంటే కొత్త నిబంధనటువంటి మనకు ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು అందరూ నేర్చుకోవాలి. ಎಲ್ಲರೂ ಕಲಿಯಬೇಕು. అందరూ ప్రవచించాలి. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರವಾದಿಸಬೇಕು. ఇది కొత్త నిబంధన విధానం. ಇದು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಒಂದು ವಿಧಾನ. సాయంకాలం ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ వాక్యాన్ని చదువుతావా? ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುತ್ತೀಯా? ప్రతిదినము సమయాన్ని కేటాయించుకొని వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తావా? ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತೀಯಾ? దేవుడు ఏమో చేయాలనుకుంటున్నాడు నీ జీవితంలో. ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಏನೇನೋ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. తీర్పు దినాన ತೀರ್ಪು ದಿನದಲ್ಲಿ వేసుకోవడం మీద ఒక మాట అంటే ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರೆ నేను పలానా స్థలం ఉపయోగించుకోవాలనుకున్నాను. ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ నీ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ద్వారా పలానా కార్యాలు చేస్తామనుకున్నాను. ನಿನ್ನಿಂದ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ್ದೆ. పలాని ఊళ్ళో పలాని వాళ్ళని నీ వద్దకు పంపుదామనుకున్నాను. ಇಂಥ ಊರಲ್ಲಿ ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆತರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸಿದ್ದೆ. అవన్నీ నేను చేయలేకపోయాను. ನಾವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನಿಂದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನೆಂದರೆ నా వాక్యాన్ని చదవలేదు. ನೀನು ನನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಲಿಲ್ಲ. ఒకవేళ నేను వారిని పంపించి నీ వద్దకు ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದರೆ వాక్యం ఇవ్వడానికి ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದದನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. చదవలేదు. ನೀನು ಓದಲಿಲ್ಲ. అది ఎంత దుఃఖపడతాను. ಆ ದಿನ ನಾವೆಷ್ಟು ದುಃಖ ಪಡುತ್ತೇವೆ. అయ్యో సమయాన్ని అంతా ఎంత వ్యర్థం చేశాను. ಅಯ್ಯೋ ಸಮಯವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ఇప్పుడు మనకు సమయం ఉంది. ಈಗ ನಮಗೆ ಸಮಯ ಇದೆ. ఎంత సమయం ఉందో అంత సమయాన్ని ಎಷ್ಟು ಸಮಯವಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು వాక్యానికి మనం సమయాన్ని ఇస్తాం. ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಮಯ ಕೊಡಬೇಕು. ఎదురా తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాన్ని మనం తీసుకుంటాం. ಹೆಚ್ಚು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ನಾವು దేవుడు ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. మనల్ని కూడా హెచ్చిస్తాడు. ಆಗ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾನೆ. నేను యేసుని నమ్ముకున్న తర్వాత ನಾನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನಂಬಿದ ನಂತರ ఒక యవనస్తుల కూడికి వెళ్ళేవాడిని. ಒಂದು ಯವನಸ್ಥರ ಕೂಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ఏం తెలియదు. ಅವ್ರು ನನಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ఏ వాక్యం రాదు. ಯಾವ ವಾಕ್ಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. పాట రాదు, ప్రార్థన రాదు, ఏం రాదు. ಹಾಡು ಹಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. వాళ్ళు ఏం చెప్తే దాన్ని గొప్పలో రాసుకుంటారు. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವರು ಇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. కొంతమంది అయితే నన్ను అవమానించేవారు. ಕೆಲವರು ನನ್ನ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. వీడెందుకు వచ్చిండు, ಇನ್ಯಾಕೆ ಬಂದ ಇವನು, వీళ్ళందరితో కొట్టడేవాడు, వీకెందుకు ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಇವತ್ತನ್ನು ಜಗಳ ಮಾಡುವಂತ ಇವನಿಗೆ ಯಾಕೆ ఆ విధంగా మాట్లాడేవాడు. ನನ್ನ ಒಂದು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. చాలా మంచిగానే ನಾನು ಬಹಳ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ, చాలా చాలా భయపడేవాడిని. ಬಹಳ ದುಃಖ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ఎందుకు ఇలా అంటున్నారు, ಈ ರೀತಿ ನನ್ನ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ఎందుకు ಇದ್ದಾರೆ? అవమానపరుస్తున్నారు. ನನ್ನ ಯಾಕೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? చిన్న చిన్నగా వాక్యాన్ని చదువుతున్నాను. ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುತ್ತಾ అర్థమయ్యేది కాదు. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. అక్కడ వెళ్ళి ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ఆ కూటానికి ఈ కూటానికి వెళ్ళి ಆ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಈ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ కొన్ని పుస్తకాలు పాత పుస్తకాలు చదివి కొన్ని నేర్చుకొని ಹಳೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲಿತು దేవుడు ఎంతగానో సాయం చేసేవాడు. ದೇವರು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದ. ఒక దినం ఒక ఇంట్లో ಒಂದಿನ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ చాలా బాగా ఇస్తారు. ಬಹಳ ಹಳೆಯ ಮನೆ ಅದು. ఒక కుర్చీ ఉన్నది మూలలో. ಒಂದು ಚೇರ್ ಇತ್ತು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ. ఆ కుర్చీ అంతా బూజు అంతా చాలా రోతలు. ಬಹಳ ಗಲೀಜಾಗಿತ್ತು ಆ ಕುರ್ಚಿ. అయితే ఆ యొక్క స్థలంలో ఆ యొక్క బూజులో ఒక చిరిగిపోయినటువంటి ఒక పుస్తకం అక్కడ ఉంది. ಆ ಗಲೀಜಲ್ಲಿ ಆ ಧೂಳಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನುಭವದಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇತ್ತು. చిన్నగా దాన్ని తీశాను. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ತೆಗೆದೆ. దాన్ని అలాగే చదువుతూ ಅದನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ఎంత గొప్ప పుస్తకం అంటే ಅದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪುಸ್ತಕ ಅಂದರೆ డొనాల్డ్ అని ఒక భక్తుడు రాసినటువంటి ట్రూ డిసైపుల్షిప్ అనేటువంటి ఒక పుస్తకం. ನಿಜವಾದಂತ ಶಿಷ್ಯತ್ವ ಎಂಬಂತ ಒಂದು ಬಲವಾದಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ. చాలా బలమైనటువంటి పుస్తకం. ಬಹಳ ಬಲವಾದಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ. దాన్ని దాచిపెట్టుకున్నాను. ಅದನ್ನು ನಾನು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡೆ. నాకు చాలా సహాయమైన పుస్తకం. ಆ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದ ನಂತರ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಹಾಯ ಆಯಿತು. దాహం ఉన్నప్పుడు, ನಮಗೆ ಹಸಿರಿದ್ದಾಗ, నాకు ఆశ ఉన్నప్పుడు ನಮಗೆ ಆಸೆ ಇದ್ದಾಗ ప్రభు నాకు మంచి పుస్తకాలు, మంచి మార్గం మనకు చూపిస్తాడు. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ದಾರಿಯನ್ನು ದೇವರು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. మనకు ఆశ లేనప్పుడు ನಮಗೆ ಆಸೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ
ప్రభు చేయడు. ದೇವರು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ఈ సాయంకాలం ಈ ಸಂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ఎప్పుడో ఒకసారి చదవడం, ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಓದೋದು, ఎవరో ఒత్తిడి చేస్తే చదవడం, ಯಾರೋ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓದೋದು, దాని ద్వారా చాలా నష్టపోతున్నాం. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ప్రతి దినము చదవడం, ధ్యానించడం అనేటువంటి దాన్ని మనం నేర్చుకున్నాం. ಪ್ರತಿದಿನ ಓದುವಂಥದ್ದು, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಯಬೇಕು. దేవుని వాక్యంలో చాలా సంతోషం. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಇದೆ. ఎంత నిరాశ ఉన్న వ్యక్తిని కూడా సంతోషపరచగలరు దేవుని పిల్లలు. ದೇವರ ಸತ್ಯವೇದ ಎಷ್ಟು ನಿರಾಶೆ ಇದ್ದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಹಿತ ಸಂತೋಷಪಡಿಸಬಲ್ಲದು. ఎంత బలహీనుని కూడా బలపరచగలరు దేవుని యొక్క గ్రంథం. ಎಷ್ಟು ಬಲಹೀನನಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹಿತ ಬಲವಂತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಲ್ಲದು. ఎటువంటి వ్యక్తినైనా దేవునికి ఉపయోగపడేలాగా చేసేటువంటిది దేవుని యొక్క ಎಂತ గ్రంథం. ಎಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಾದರೂ ದೇವರಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಬಲಪಡಿಸುವುದು. హెచ్చరిక తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని మనం కూడా తీసుకుందాం. ಯಜ್ಞ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ನಾವು ప్రభా, నేను కూడా నీ వాక్యాన్ని ఇంకా చదువుతాను. ನಾನು ಸಹ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಓದುತ್ತೇನೆ. ఇది నా నుంచి ఇంకా ఎక్కువ చదువుతాను. ಈ ದಿನದಿಂದ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಓದುತ್ತೇನೆ. అన్ని విషయాలు తెలుసుకుంటాను. ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ఎందుకంటే యేసు మనం ఏమనుకుంటున్నాం, వాళ్ళను ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? చదవలేదా, ನೀವು ಓದಲಿಲ್ಲವೋ? నువ్వు చదవలేదా, ನೀವು ಓದಲಿಲ್ಲವೋ? ఎన్ని మార్లు ఈ ప్రశ్న ప్రభావితుంది. ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. మనల్ని కూడా ప్రభు అదే ప్రశ్న అడుగుతున్నాం. ನಮ್ಮನ್ನು ಸಹ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. చదవలేదా, చదవలేదా అని ప్రభు ನೀವು ಓದಲಿಲ್ಲವೋ? ಓದಲಿಲ್ಲವೋ? దేవుడికి ఉత్తరం ఇస్తున్నాం. ದೇವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಣ. ప్రార్థన చేస్తున్నాం. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ప్రభు సన్నిధిలో ఉంటున్నాం. ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ప్రభు యేసు ప్రభు నిన్ను నేరంగా అడుగుతున్నాం. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. చదవలేదా, ನೀವು ಓದಲಿಲ್ಲವೋ? నువ్వు చదవలేదా, ಓದಲಿಲ್ಲವೋ? నీకు విషయం తెలియదా, ನಿಮಗೆ ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ప్రభా ఇక్కడ చదువుతాను. ಕರ್ತನೇ, ನಾನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಓದುತ್ತೇನೆ. అన్ని విషయాలు తెలుసుకుంటాను. ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. అనేకులకు ఉపయోగకరంగా ఉంటాను. ಅನೇಕರಿಗೆ ನಾನು ಉಪಯೋಗವಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. ప్రేమల తండ్రి, జీవుల ప్రభువా, ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಕರ್ತನೇ, ಜೀವವುಳ್ಳ ಯೇಸುವೇ, ఎంతో సమయాన్ని వ్యర్థం చేశాను. ಎಷ್ಟೋ ಸಮಯವನ್ನು ನಾನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. నన్ను క్షమించండి. ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು ಕರ್ತನೇ. మీ పరిశుద్ధ గ్రంథమును చదువుటకు నాకు సహాయం దయచేయండి. ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. దినాలలో మమ్మల్ని ప్రేరేపించండి. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸು ಕರ್ತನೇ. ప్రవచన వాక్యాలను మేము చదువుటకు మాకు సహాయం దయచేయండి. ಪ್ರವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. చేరొచ్చిన ప్రతి ఒక్కరిని అభిషేకించండి. ಸೇರಿ ಬಂದಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಕರ್ತನೇ ಅಭಿಷೇಕಿಸು. మేమందరము నీ వలె దేవుని వాక్యం చదువుటకు మాకు సహాయం దయచేయండి. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. వాక్యంతో మమ్మల్ని నింపండి. ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ. సమృద్ధి అయినటువంటి వాక్యాన్ని మాకు దయచేయండి. ಸಮೃದ್ಧಿಕರವಾದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಡು. ఇతరులకు ఉపయోగకరమైన మాకు సహాయం దయచేయండి. ಇತರರಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. యేసు నామములో అడుగుతున్నాను తండ్రి. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿದ್ದೇವೆ ಕರ್ತನೇ. ఆమేన్. చిన్న ప్రకటన చదువుతాను. ನಾನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವಿ. ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಬಂದು ಇದೇ ತಿಂಗಳ 19 ತಾರೀಕಿಗೆ ಇದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ದಯಮಾಡಿ ಆ ದಿವಸ ಇದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಂತ ನಾನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟೀ ಮತ್ತು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಾವು ಬಿಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ.